Okay, let's start. Right. In 2016, question number 2 we discussed. Right. What are the purpose of internal control system? What are the basic elements of audit report? Define fraud and error according to the SLA US 240 and give 2 examples. And who can appoint the public limited company? State 3 disqualification of company auditor. So we discuss all these points and moving to the question number 3. So what I said in the last class, right? Those questions are the almost same question which was asked in the 2018, 19 past papers, 17 past papers. You can go through it, right? State major 3 difference between vouching and verification. Vouching கைச்சாத்திடலுக்கும் வெரிஃபிகேஷன் சரிபார்த்தலுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் வவுச்சிங் என்று சொல்றது வாட் இஸ் மீன்? குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துடைய வணிக நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக உரிய கணக்கு புத்தகங்களில் அல்லது ஆவணங்களில் பதிவு செய்யும் முழுமையாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை பரீட்சிக்கிறது தான் vouching. So vouching is an examination of the validity and completeness of transaction appearing in the income statement, right? That is vouching. Verification means ascertaining the accuracy of assets and liabilities in the financial position. Examine the ownership, existence, value and presentation. நிதி கூட்டுக்கள்ல நிதி நிலைமை கூட்டில் இருக்கின்ற சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் தொடர்பான விடயங்கள் அதனுடைய பேலன்ஸ்களை நிச்சயித்து சரி என்பதை நிச்சயித்துக் கொள்கின்ற ஒரு செயற்பாடுதான் இந்த வெரிஃபிகேஷன், ரைட்? ஸோ இது சம்பந்தமா முன்னின பேப்பர்ஸ்லேயே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். List 5 test of control that should be performed in verifying trade creditors. Trade creditors சரிபார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், ரைட்? பரிச்சார்த்த கட்டுப்பாடுகளை பத்தி கேட்கிறார், ரைட்? உரிய கடன்பட்டோருடைய பேலன்ஸை அவங்களுக்கு அனுப்பி கேட்கலாம், ரைட்? புத்தகங்கள்ல கணக்கு புத்தக அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கை ரிவ்யூ பண்ணுவதன் மூலம் அதை வெரிஃபிகேஷன் செய்வதன் மூலம் பார்க்கலாம். ஸோ யூ கேன் ரைட் சம் points related to this question, right? அதே நேரம் ரைட் bad debt சம்பந்தமான கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அமௌண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணுவதன் மூலம், ரைட்? கிரெடிட்டர்ஸ் the question is about trade creditors, not the debtors, right? Same other way around, right? So you can verify their balance. You can verify their balance. So can you recognize me? So something is wrong, I think. Please respond to me in the chat box. Can you recognize my voice? Yes. Okay, but video is not moving. Let's see. The other question they've asked, right? Right. That of course in the last lecture clip, recapitulation clips, you can see the points that I discussed, right? For that question, right? Third question, third part, briefly explain the characteristic of audit evidence. Audit evidence must be sufficient and appropriate, right? Sufficient and appropriate. Okay, so those are the question from the question number 3, right?
ஆனா இதுல இருக்கிற கேள்விகள் ஏற்கனவே நாங்க அதுக்கு முதல் வருடங்கள்ல இருக்கின்ற முதல் வருடம் அல்ல 2017, 18, 19 பேப்பர்ல இருக்கிற கொஸ்டின்றதால I'm moving that, right? We have already discussed it, right? Let's start 2015. Let's start 2015 question. Okay. Uh, 2015 questionல வந்து முதலாவது question கேட்டிருக்கார். An auditor gives reasonable assurance on financial statement. What do you mean by reasonable assurance? Right? Reasonable assurance, absolute assurance சம்பந்தமா நான் நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். Right? Auditor cannot give absolute assurance. Why? Due to the inherent limitations and other limitations in auditing. Right? Therefore, he will give reasonable assurance. So in the early already நிறைய தரம் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், right? So therefore I'll move to the second part. What are the main factors that determine scope of external audit? Scope of audit சம்பந்தமா தியரி டிஸ்கஸ் பண்ணக்குள்ள பார்த்திருக்கோம். கணக்காய்வின் விசாலம், ரைட்? கணக்காய்வின் விசாலம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு கணக்காய்வாளருக்கு கணக்காய்வு செய்கின்ற கிளையன்ட் நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்னு சொல்றோம், ரைட்? அவருக்கு அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கின்ற அக்கவுண்ட்ஸ் புக்கை எக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கின்ற ஃப்ரீடம், மூல ஆவணங்கள் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸை பார்வையிடுறதுக்கும் தகவல்களை பெறுறதுக்கும் விளக்கங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கோல் பண்றதுக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷனை பெறுறதுக்கும் அவருக்கு இருக்கின்ற ஃப்ரீடம், ரைட்? இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சம்பந்தமாக அதனுடைய வினைத்திறனான பயன்பாடு சம்பந்தமாக, சேத்துடன் சம்பந்தமாக, எப்படி வினைத்திறனாக அகக்கட்டுப்பாடு நிறுவனத்துல பெறப்படுகின்றது சம்பந்தமாக அவரால் பெறக்கூடிய உறுதிப்பாடுகள், ரைட்? ஒரு பரிச்சார்த்தமாக ஒரு ஆடிட்டிங்கை செய்கின்ற பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய உண்மையான டைமிங், ரைட்? டைம் அவைலபிள். உதாரணமா வந்துட்டு ஸ்டாஃபை வந்து உரிய ஸ்டாஃபை வந்து கண்டக்ட் பண்றது, ஆமையை கண்டக்ட் பண்றது, விளக்கங்களை போடுறது, அதுக்கு இருக்கின்ற நேர கால ஏற்பாடு அனைத்தும் நேச்சர் அதனுடைய தன்மைகள் இதெல்லாம் சுருங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லணும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி that an auditor is getting, right, to conduct audit is called scope of audit, right? So நான் சொன்ன இந்த விஷயம் அக்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் பண்றது, புக்ஸை பார்வையிடுறது, தகவல்களை பெறுறது, இப்படியான விடயங்கள் தான் ஒரு கணக்காய்வுடைய விசாலத்தை தீர்மானிக்கும். இந்த விடயங்கள்ல அவர சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால், ரைட், ஒரு புக்ஸ் எக்ஸஸ் பண்றதுலயோ தகவல்களை பெறுறதுலயோ ஒரு கணக்காய்வாளருடைய சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால், then it goes to limitation, right? Do you remember that we discussed in detail in the last recap session, right? Limitation of scope. Limitation of scope இருந்தால், மெட்டீரியலான விஷயமாக இருந்தால் அவர் குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியனை கொடுப்பார். மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வசிவ் சொன்னால் டிஸ்க்ளைமர் ஒப்பீனியனை கொடுப்பாருன்னு சொல்லலாம். விரிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸ்கோப்புங்கிறது
இந்த freedom, இந்த opportunities இருக்கிற freedom, இதுதான் நான் சொல்றோம். சோ நான் சொன்ன இந்த விடயங்கள் நிச்சயமாக கணக்காய்வுடைய விசாலம் என்ற விடயத்தில் தாக்கம் செலுத்தும். விசாலம் என்ற விடயத்தில் தாக்கம் செலுத்தும். Sorry, something is okay. And responsibility of management regarding the financial statement in accordance with the auditing standard. In accordance with the auditing standard. கணக்காய்வுடைய நோக்கம், right? முகாமையினுடைய பொறுப்பு. இது சம்பந்தமாக ஒரு நிதிக்கூற்றின் சம்பந்தமாக முகாமைக்கு இருக்கின்ற பொறுப்பு என்ன, கணக்காய்வுடைய நோக்கம் என்ன என்பது சம்பந்தமாக SL ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அமைப்பாக விளக்கப்பட்டு சொல்றீங்க. objective of an audit என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Express an opinion whether the financial statement prepared in all respect in accordance with the acceptable or applicable financial reporting, right, framework, financial reporting framework. In other words, express an opinion whether the financial statement is in true and fair view, right? True and fair view la irukka illaya ennu சொல்லுகின்ற ஒரு அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்துறது தான் கணக்காய்வுடைய பிரதானமான நோக்கம். ஆனா முகாமைக்கு இருக்கின்ற பொறுப்பு என்னன்னு சொன்னால், முகாமை உரிமையாளர் சார்பாக இயங்குது. அந்த முகாமை தான் அக்கௌண்டன்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. சோ முகாமைக்கு இருக்கிற பொறுப்பு, நிதிக்கூற்றுக்கு சம்பந்தமாக முகாமைக்கு இருக்கிற பொறுப்பு என்னன்னு சொன்னால், prepare the financial statement and present it. Prepare the financial statement and present it. Okay, so that is the responsibility of management. Auditor should gather sufficient and appropriate audit evidence as the base on his opinion. The next question, what do you mean by efficiency and appropriateness of audit evidence? Sufficiency, right? The question paper there's a page. Sufficient உங்களுக்கு தெரியும், போதுமான கணக்காய்வு சான்றுகளை பெறுறது, right? That is related to quantity. Appropriateness means the quality of the evidence, that is relevant and reliance on audit evidence, right? Quality of நிறைய தரம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி. சஃபிஷியன்ஸ், போதுமான கணக்காய்வு சார்ந்துங்கிறது நீங்க திரட்டுகின்ற என்ன விஷயத்தை நீங்க கணக்காய்வு உட்படுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு போதுமான அளவு கணக்காய்வு சான்றுகளை திரட்டுங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ், ரைட்? ஆனால் அப்ரோப்ரியேட்னஸ்ங்கிறது குவாலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ். நாங்க எதை சொல்றோம்னா, நாங்க எந்த விடயம் சம்பந்தமா கணக்காய்வு செய்யறோமோ அந்த விடயத்தோடு தொடர்பான கணக்காய்வு சான்றுகளையும் relevant and also the reliable, நம்பகத்தன்மையுடைய கணக்காய்வு சான்றுகளையும் பெறுவது, right? You have collected some evidence which is not reliable. சில சான்றுகளை திரட்டிருக்கீங்க, ஆனா அது அதனுடைய நம்பகத்தன்மை சம்பந்தமா உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு நம்ப எப்படி சொல்றது, right? You don't have confidence in it, then it's not a quality one, right? Appropriateness ன்றதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று, கணக்காய்வு செய்யப்படுற விடயத்தோட தொடர்பான சான்றாகவும் இருக்க வேண்டும், நம்பகத்தன்மையுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும், right? Then only you can make a decision, right? Otherwise your decision, you will be in trouble, right? You will not be able to make correct decisions. Okay, second question of 2015 paper, the first part, briefly explain the term
statutory audit and the internal audit. You know, at the beginning I explained you, right? You can see these points in the first clip, right? If I remember well. Statutory audit means சட்டத்துக்கு அமைவாக சட்டத்தினுடைய வேண்டுதலின் பிரகாரம் செய்யப்படுகின்ற கணக்காய்வு. உதாரணமா கம்பெனி வந்து கம்பெனி சட்டம் சொல்லுது வருடாந்த கணக்காய்வு நாங்கள் செய்யணும், right? So then it is statutory audit, right? You are carrying out the audit because the law requires it. Okay, it's an effective requirement, right? The company audit, government department audit. So these are the statutory audit. இது சட்ட கணக்காய் சட்டத்துக்கு அமைவாக செய்யலாம். But internal audit mean internal audit right? He is not in the waiting list, waiting room, right? Otherwise I'll join it. Somebody chat, put a message in the chat box. So ask your friend to reconnect. I'll enable him, right? But we discussed internal audit. Internal audit என்கிறது ஒரு அதை செய்கின்ற நபர் குறித்த நிறுவனத்துடைய ஊழியராக இருப்பார். அந்த நிறுவனத்துடைய வணிக நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக, ரைட், நிதி நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக உள்ளக ரீதியாக மேற்கொள்கின்ற ஒரு கணக்காய்வு தான் உலக கணக்காய்வு சொல்றோம். உலக கணக்காய்வாளர் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் முகாமைக்குத்தான் அறிக்கை எழுதுவார், ரைட்? இந்த ஏரியாவில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ இது சம்பந்தமான விரிவான விளக்கத்தை அந்த கிளிப்ல பார்த்துக்கொள்ளுங்க, ரைட்? State provision related to the following matters in accordance with the Company Act 2017, right? கம்பெனியுடைய சட்டத்துல வந்து வரும் விடயங்கள் சம்பந்தமாக என்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதுன்னு கேட்டிருக்கார். ஒன்று, ரிமூவல் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர். ஒரு கணக்காய்வாளரை நீக்க வேண்டுமாக இருந்தால் 2007ஆம் ஆண்டு கம்பெனி கட்டளை சட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால், so I'm referring the model answer that is given, right? To remove the existing auditor, it is needed to special notice of a resolution at AGM. AGM mean annual general meeting. Annual general meeting ல வந்து ஆண்டு பொதுக்கூட்டல வந்து விசேடமான ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்றை பிரஸ்தாபித்து, ரைட், பிரசுரித்து annual general மீட்டிங்ல வந்து இப்படி குறித்த நடைமுறையில் தற்போது இருக்கின்ற கணக்காய்வாளரை நீக்குதல் சம்பந்தமாக கருத்து சொல்ல வேண்டும். அது வெளிப்படையாக செய்ய வேண்டும், ரைட்? To remove existing auditor, it is needed to special notice of resolution at AGM, right? The person who brings the notice should give it that before 20 days of AGM to his company, all members as well as to the auditor. 28 நாட்களுக்கு முன்னர், ரைட், ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடப்பதற்கு 28 நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த கணக்காய்வாளரை நீக்க வேண்டும் என்று கருத்து சொல்லுகின்றவர்கள் இந்த நோட்டீஸை வந்து கம்பெனியினுடைய கவனத்துக்கு எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் அதே நேரம் கணக்காய்வாளருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று விசேட ஏற்பாடு சொல்லப்பட்டது. ரைட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியின் கணக்காய்வாளருக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கின்ற உரிமைகள் என்னன்னு சொல்லினால் சட்டத்தின் பிரகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கம்பெனியுடைய சகல கணக்கு, அக்கவுண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் இவைகளை வந்து அவர் எக்ஸஸ் பண்ணலாம், ரைட்? மேலதிகமான தகவல்கள் அல்லது விளக்கங்கோரல்களை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் பணிப்பாளர் அல்லது நிறுவனத்தில் வேலை செய்கின்ற உரிய அதிகாரிகளை அவர் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பங்குதாரர்களுடைய சகல வகையான கம்பெனி கூட்டங்கள்லையும் அவர் பங்கு பெற்றுவதற்கு அவருக்கு அனுமதி உரித்துண்டு. ரைட் ரைட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்க வேண்டிய what is mentioned, receive the notice and communication that the shareholder is entitled to receive relating to a meeting of a shareholder. ஒரு shareholder கூட்டம் தொடர்பாக என்னென்ன தகவல்கள் அடுத்தது நோட்டீஸ்கள் அவர் கொடுக்க வேண்டுமோ அவைகளை பெறுறதுக்கும் கணக்காய்வாளருக்கு உரிமை உண்டு. Make a report to the owners of the company on FS. நிதி நிலைமை கூட்டுக்கள் சம்பந்தமாக நிதி கூட்டுக்கள் சம்பந்தமாக கம்பெனியுடைய உரிமையாளர்களுக்கு அறிக்கையிடுவதற்கான உரித்து அவருக்கு இருக்கிறது. ரைட் annual general அவர் வழங்கின அந்த அறிக்கை சம்பந்தமாக கலந்துரையாடுவதற்காக annual general மீட்டிங்ல பங்கு பெறுவதற்கும் அவர் உரித்துடையவராக இருக்கிறார். இப்படியான சில பாயிண்ட்ஸ் can give it, right? You can refer the model answer, right, for this question. இரண்டாவது கலில மூணாவது பார்ட் கேட்கிறார், state 4 factors we should be concerned in verification of fixed asset. நான் உங்களுக்கு நான் படிப்பிக்கின்ற பொழுது சொல்லியிருக்கேன், ஒரு நிலையான சொத்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டா என்னென்ன நடைமுறைகள் இருக்குது, அது அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல பதிவு செய்யப்படும் என்று நான் சொல்லியிருக்கேன். ரைட்? ஸோ ஒரு என்ன கேட்காருன்னு, ஸ்டேட் 4 ஃபேக்டர்ஸ் which should be concerned in verification of fixed asset. இப்ப புக்ல அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல அசெட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஆடிட்டரா போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அசெட் ரெஜிஸ்டரை எடுத்து இந்த அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அல்லது ஃபைனான்சியல் பொசிஷன்ல காட்டப்பட்டிருக்கின்ற சொத்துக்கள், ரைட், ஃபிக்ஸ் அசெட்ஸ் எடுத்து பார்த்து இருக்கான்னு பார்க்கணும். சேம் டைம் அது பிசிக்கலாகவும் இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க என்ன செய்யணும், சரி பார்க்கணும், வெரிஃபிகேஷன் செய்யணும். இப்போ இப்படி வெரிஃபிகேஷன் செய்யக்குள்ள கவனிக்க வேண்டிய, கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய 4 விடயங்கள் என்னன்னு இருக்காரு. முதலாவது விடயம், ரைட், ஓனர்ஷிப். ஓனர்ஷிப் யாருக்குரிய சொத்து, ரைட், என்பதை நாங்க பார்க்கணும். ரைட், நிறுவனத்துக்குரிய சொத்து, நிறுவனத்துடைய அசெட் நிலையான சொத்து பதிவேடுல இட்டைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கலாம், நிறுவனத்துக்குள்ள வந்திருக்கும் ஆனா புத்தகத்துல பதியப்படாமல் இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். நிறுவனத்துக்குரிய சொத்து எல்லாம் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல காட்டப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா சொத்துக்களும் ஃபிக்ஸ் அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கா, பிசிக்கலாகவும் இருக்கா, இதுதான் நான் பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் let's see the you have to consider the point ownership. Second, existence. ரைட், அது சொத்து இருக்கு, புக்ஸ்ல இருக்கு, ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, பிசிக்கலா இருக்கான்றது you have to ensure. Right? Third one, value. Right? Value. The other point, right? You can see value, existence, ownership, authority. Right? Who is the custodian of the fixed asset? யார் அதுக்குரிய பொறுப்பான அலுவலர்? ரைட், யார கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு? ரைட், ஒரு அசெட்ஸ் மூவ் பண்ணணும்னு சொன்னால் you have to have a proper documents. Say you have department 1, department 2. Otherwise விளங்குறமாய் நாம் சொல்றோம்னா you have an furnitures and items in the administration department. You want to shift all these assets to some other department. You have to have a proper documentation. இந்த இடத்துல இருந்து அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றலாம். ரைட், இங்க அத சொத்துக்கு பொறுப்புதாக இருந்த உத்தியோகத்தை
அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல போ யார், இங்க யார், அங்க யார், யார் இதுக்கு அனுமதி அளிக்கிறாங்க இதை மாத்துறது. ஸோ எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ரெக்கார்டட், ரைட்? ஸோ இதுல நீங்க செக் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டை பொறுத்த மட்டுக்கு அசெட்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த நம்பர் பிசிக்கலா வந்து ஒரு அசெட்ஸ்ல இருக்குதா, ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருப்பாங்க அல்லது எழுதிருப்பாங்க, இருக்குதான்றதை பார்க்கணும், ரைட்? அது பாவனையில ஈடுபடுத்தப்படுதா, ஈடுபடுத்தப்படவில்லையா, அல்லது பழுதடைந்த நிலையில இருக்கா, அல்லது திருத்தி அமைக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கா, அல்லது அறவே நாங்க இனி பாவிக்கிறது விற்க வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கா. ஸோ யூ கேன் டு see this, right? Then ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து அந்த சொத்து இருக்கான்றதை பார்த்துக்கொள்ளணும், ரைட்? ஸோ இப்படியான பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். Briefly explain two different types of audit opinion expressed by the auditor on financial statement auditors, right? இது சம்பந்தமா கடைசி லெக்சர் கிளிப் நீங்க திரும்ப கேளுங்க. நான் நிறைய தரம் இது சம்பந்தமா சொல்லியிருக்கேன். நான் குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியன் தான் என்ன, குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியன் தான் என்ன, ரைட்? how do you call material misstated என்று சொன்னா எப்படி வரும், மெட்டீரியலா இருந்த எப்படிக்கும், மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வசிங் எப்படிக்கும், லிமிடேஷன் ஆஃப் ஸ்கோப்பால வந்து குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியன் சொல்லணுமா இருந்தா மெட்டீரியல் என்ன ஒப்பீனியன், சாரி மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வசிவ்னஸ் என்ன ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும்னு சம்பந்தமா, ரைட்? லாஸ்டான ரீகேப்ஷன் லெக்சர் கிளிப் கேளுங்க. ஸோ விரிவாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், ரைட்? ஐ மூவிங் டு த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். The auditor should obtain an understanding of internal control system which is relevant to the audit. Name 3 methods that are used to understand the internal control system. Okay, so this is new question, right? New questions mean இவ்வளோ காலம் சில கேள்விகள் ரிப்பீட் ஆகி இருந்திருக்கு இந்த 5 வருஷம் பாஸ் பேப்பர்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அதாவது எப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கணக்காய்வாளராக ஒரு கிளையன்ட் நிறுவனத்துக்குள்ள போறீங்க, அங்க இருக்கின்ற அகக்கட்டுப்பாடு சம்பந்தமா எப்படி ஸ்டடி பண்ணுவீங்க? That is a question. Name 3 methods that are used to understand the internal control system. First you have to understand குறித்த கிளையன்ட் நிறுவனத்துடைய உலக கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கு என்றதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன வடிவத்துல நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஒன்று கொஸ்டின் யூஸ் பண்ணலாம். அகக்கட்டுப்பாடு சம்பந்தமாக சில வினாக்கொத்துக்களை வழங்கி அதனுடைய ஆன்சர்ஸை பெற்று யூ கேன் சி எப்படி வினைத்திறனாக இருக்கு, எப்படி டிசைன் பண்ணப்பட்டு யூ கேன் கெட் சம் ஐடியா, ரைட்? அல்லது அகக்கட்டுப்பாடு செயல்முறை சம்பந்தமாக நிறுவனத்துடைய கையேடுகளில் எவ்வளவான விடயங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நெரட்டிவ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எடுத்து ரீட் பண்ணி யூ கேன் சாரி. தி அதர் பாயிண்ட் நான் கடைசி கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், ஃப்ளோ சார்ட் சொன்னா இல்லையான்னு எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை, ரைட்? ஃப்ளோ சார்ட் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒவ்வொரு விடயங்களும் தகவல்கள், ரைட்? அதனுடைய செயற்பாடுகள் எப்படி பிறப்பிக்கப்படுது, ரைட்? எப்படி உள்ளுக்கு வருது, உதாரண ப்ரொக்யூமெண்டா எப்படி ப்ரொக்யூமெண்ட் நடக்குது, ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்திருக்கணும், ரைட்? அதுக்குரிய கொட்டேஷன் கோல் பண்ணிருக்கணும், இது யாரால செய்யப்படுது, கொட்டேஷன் கோல் பண்றது யாரால செய்யப்படுது, அதனுடைய அந்த கொட்டேஷன் ப்ரோசஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ண போறது யாரால செய்யப்படுது, ரைட்? அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறோம் யாரால செய்யப்படுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர்ஸுக்கு ஒரு ரெண்டாவதுக்கு யாரா பொறுப்பாரிக்காங்க, பேமெண்ட்ஸ்க்கு யாரா பொறுப்பாரிக்காங்க, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் இதை வந்து ஒரு ஃப்ளோவா வந்து ஃப்ளோ சார்ட்ல தீர்றது, அந்த பொறிமுறையை தீர்றது தான் ஃப்ளோ சார்ட், ரைட்? What I will upload flowchart examples in the Google class, right? You can go through that. அதன் மூலம் என்ன செய்யலாம், தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ரெண்டாவது கேள்வி, briefly explain the fraud and error in the financial statement. இதை நாங்கள் நிறைய தரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Define the term audit materiality and audit risk according to the Sri Lanka auditing standard, right? பொருண்மை என்பதையும் கணக்காய்விடர் என்பதையும் நாங்கள் நிறைய தரம் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்றீங்க, ரைட்? ஒரு குறித்த நபர் எடுக்கின்ற
நிதி நிலைமை கூட்டுகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்ற பொருளாதார ரீதியான செயற்பாடுகள்ல தீர்மானங்கள்ல வந்து ஒரு விடயம் விடுபடுறது பிழையாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து அந்த விஷயம் தாக்கம் செலுத்துமாக இருந்தால் எனி மேட்டர் ரைட் if omission or a misstatement if it is influencing in the decision making then it is material right audit riskங்கிறது பிழையாக ஒரு மெட்டீரியலி மிஸ்டேட்டட் ஆன ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு ஒரு பொருந்தாத ஒரு கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்துவாராக இருந்தால் that is audit risk right சம்பந்தமாக நீங்க வந்து கடைசி கிளிப்ஸ்ல பார்த்து கொள்ளுங்க. The other question, auditor should plan audit work in order to perform the audit in an effective manner. No name 4 benefits of audit planning. More already discussed Pandikam. Define the audit documentation in accordance with the SLA US 203 and give 3 examples of working papers which can be included in the permanent audit file. Right? இது சம்பந்தமாகவும் இந்த லெக்சர் கிளிப்ஸ் இருக்குது. Audit documentation சம்பந்தமா 2016 பேப்பர்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இதை நீங்க விளக்கமா பார்த்து கொள்ளலாம். Right? So that's it from 2015 question paper. Right? So with this past paper revision, I am winding up this video clip. Right? Lecture clip. Right? We will meet in next session. Right? Be online.